Ladies and gentlemen, the Honorable Vice President of India has arrived. Request all of you to kindly rise. We'll have the Shubham Kurutvam Kalyanam Arugyam Dhana Sampada Shatru Buddhi Vinashaya Deepat Jyoti Namostute. As we celebrate the historic milestone, ladies and gentlemen, we remember the visionaries who laid the foundation, the faculty who lit the lamp of knowledge, the students who became the torch bearers, and the staff who worked tirelessly behind the scenes. Please give a round of applause for this all-important occasion. And indeed, this is the platinum jewelry, and this is the roadmap for the next 25 years to take us to our centenary with even greater purpose, unity and achievement. The Honorable Vice President himself is here, and it's another important occasion for all of us. In a short while from now, to kindly release the souvenir of the University BDT College of Engineering, Davanagere, the constituent college of Vishveshwaraya Technological University. Ladies and gentlemen, 75 years of glorious journey, engineering, innovation and technology, nurturing talent, developing leaders, shaping minds, transforming lives, building a better tomorrow together. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಳೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೋವನೀರ್ ಹೊರತರಲಾಗಿದೆ. ರಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ generation. Let's give a round of applause. The sound of the applause should hear, all BDT students should hear wherever they are in the world. The Vice Chancellor also is present on the occasion. Hearty welcome to you, sir. Thank you. I would now request the Vice Chancellor, Dr. Vidya Shankar, to felicitate the Honorable Governor of Karnataka and the Chancellor of VTU, Shri Thawar Chand Gehlot. Development of the university going a long way towards making the universities in Karnataka stable and strong. Let's give a round of applause and welcome the Honorable Governor. Ladies and gentlemen, if you see at the mementos, I would request Dr. Vidya Shankar to kindly felicitate the Honorable Minister of Mines and Geology and Horticulture and the District in Charge Minister of Davanagere. I would now request Honorable Minister of Mines and Geology and Horticulture and the District in Charge Minister of Davanagere, Shri S.S. Mallikarjun, for his speech. ಬಂಧುಗಳೇ, ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಶ್ರೀ S.S. Mallikarjun. ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹಸೀನರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧಕರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ, ನೀವು ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚೇನೇ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಎರಡನೇ ಯುದ್ಧದ ಭೀಕರತೆಯ ನಂತರ ಅದರ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಅರಿತು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸಲು ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಈ ಮೂಲಕ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ನಾಂದಿ ಆಡಿದವರು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಒಬ್ಬ ದೂರದೃಷ್ಟವುಳ್ಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದ 16 ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ
ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವನ್ನು ಲಭಿಸಿದವು. ಇದರಿಂದ ಬದುಕಿನ ಭದ್ರತೆ ಲಭಿಸಿದ ಆಹಾರ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತು. ದಾವಣಗೆರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ UBDT ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ 1951ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ಭಾಗದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ರೂಪಿಸಲಿ ಪಾತ್ರ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಂಥ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅದು ಕುವೆಂಪು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ UTIಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಆಗಿ ಈಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಬಹುರೂಪದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರ. UBDT ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಅದರ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜಾಲ, ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆಡಳಿತ, ರಾಜಕೀಯ, ಉದ್ಯಮ, ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಹಲವು ಗಣ್ಯರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ TG ಸೀತಾರಾಮ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್ ಕುಲಪತಿಗಳು ಅಂತರ ಪ್ರಮುಖರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲುಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. 77 ವರ್ಷಗಳ ಭವ್ಯ ಸೇವೆ ಕೇವಲ ಗತಕಾಲದ ನೆನಪಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಸುಸಂದರ್ಭವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಭವನ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಬದಲಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. 48 ಆಧುನಿಕ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳು, 20 ಸುಧಾರಿತ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವು, 2 ಸೆಮಿನಾರ್ ಹಾಲ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ, ಕೌಟುಂಬಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪಡೆದು ಯುವ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾಡಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು UBDT ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಾಜಿ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆಯ BT ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ಪ ತವನಪ್ಪನವರ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ 1951ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಭಾಳ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ದಾವಣಗೆರೆ ದಾನಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದಾನ ಧರ್ಮದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜು ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಕೌಶಲ್ಯ, ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಸಮಾಜದ ಆಧಿಕ್ಯತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಬಸವಣ್ಣವರು ನುಡಿದಂತೆ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಎನ್ನುವಂತೆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವಗಳಿಂದ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಚಂದ್ರಯಾನ ಮುಗಿತು, ಇದೀಗ ಮಂಗಳಯಾನಕ್ಕೆ ಅಡಿ ಇಡುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದು ಕಾಯಕ ನಿಷ್ಠೆಯೇ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು UBDT ಕಾಲೇಜು ಕೇವಲ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿದೆ. ಯುವಜನರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ, ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಪಡಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ UBDT ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಶೋಧನೆ, ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸೋಣ, ದಾವಣಗೆರೆ
ಮಹಾಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಅವರ ಹಿಂದೆ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ 4 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.